Let us now come to exercise number 5.4. This exercise is optional as far as the board is concerned and the textbook is also concerned, but it is suggested that students solve these 5 questions which are good, and it will give a good perspective of the arithmetic progression. The first question: which term of the AP is its first negative term? There is an AP arithmetic progression which is decreasing, and which is the first negative term they are asking, and the hint is given: find n for an less than 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು wherein an is less than 0. What is the formula for an? So we know an is less than 0, but an is equal to a plus n minus 1 d. So it becomes a plus n minus 1 into d should be less than 0. And what is a? The first term is 121, and the common difference d is 117 minus 121, which is equal to minus 4. So substituting these terms here, we get 121 plus n minus 1 into minus 4 is less than 0. 121 minus 4n plus 4 is less than 0. So 125 minus 4n is less than 0. So 125 is less than 4n. Just like equals to, if minus 4n goes to the RHS, it becomes plus 4n. Now here it is multiplied by 4n. So if I bring it this side, it will become divided. So 125 by 4 is less than n. So what is 125 by 4? 4 3s are 12. 31.25 is less than n. Or it is also as good as saying that n should be greater than 31.25. So what is the next whole number after 31.25? It is n is equal to 32. So the 32nd term will be negative, will be less than 0 or negative. Right? Let's come to the second question. What does the second question say? The sum of the third and seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. So they are talking about the third and seventh term. Third term is denoted by A3 and seventh term is denoted by A7. What is it saying? The sum of the third and seventh term, that is A3 plus A7 is equal to 6, and their product is 8. A3 into A7 into A7 is 8. Sum is 6 and product is 8. What do you mean by A3? A3 is equal to an is equal to a plus n minus 1d. So A3 is equal to a plus 3 minus 1 is 2d, and A7 is equal to a plus 6d. So substituting this in equation 1, we get, so from equation 1 we get A3 plus A7, that is a plus 2d, which is A3. This is A3 and plus A7. Plus A7 is what? A plus 6d is equal to 6. So 2a plus 8d is equal to 6, or a plus 4d is equal to, dividing by 2 we get 3. So a is equal to 3 minus 4d. We'll keep this aside. Now we'll take equation 2. What does equation 2 say? A3 into A7 is equal to 8. So what is A3? A3 is given as a plus, we get these two here. A3 is nothing but a plus 2d into a plus 6d is equal to 8. But we also have from equation 1 a as 3 minus 4d. So substitute this here. So we get, instead of a we get 3 minus 4d plus 2d into 3 minus 4d plus 6d is equal to 8. So this becomes 3 minus 2d into 3 plus 2d is equal to 8. So a minus b into a plus b
similar to that, which is equal to a plus b into a minus b. Identity is a square minus b square. So we get 3 square minus 2d square is equal to 8. 3 square is 9. So minus 4d square is equal to 9 minus 4d square is equal to 8. So minus 4d square is equal to minus 4d square is equal to 9. If it goes that side, it will become minus 9 minus 8 minus 9. So minus 4d square is equal to minus 1. D square is equal to 1 by 4, and we get d is equal to plus 1 by 2 or minus 1 by 2. What they have asked? Find the sum of the first, and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms. Okay, so we have got two solutions for D. Okay, let us find A now. If D is equal to half, we have A is equal to 3 minus 4D. From here we have got A is equal to 3 minus 4D. Therefore A is equal to 3 minus 4 of half. So A is equal to 3 minus 2 is equal to 1. Similarly, there is one more solution. If D is equal to minus half, we get A is equal to 3 minus 4 into minus half. A is equal to 3. My minus of minus becomes plus 3 plus 2, which is equal to 5. So we get two solutions. First solution is A is equal to 1 and D is equal to half. Second solution is A is equal to 5 and D is equal to minus half. Now we have to find the sum of first 16 terms. So we have Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d. This is the formula. In the first case we have S16 terms. S16 is equal to n by 2. n by 2 means 16 by 2 into 2a. 2 into 1 plus n is 16 minus 1 is 15 into d is half, which is equal to 8 into 2 plus 15 into half is 7 and half, 7.5, which is equal to 8 into 9.5, which is equal to 8 5s are 8 5s are 40, 8 9s are 72, 76. In one case it becomes 76. In another case what happens? In this case Sn is equal to 16 by 2 into A is 2 into 5 plus 15 into D is minus half is equal to 16 by 2 into 5 2s are 10 minus half of 15 is let me take it as 15 by 2 only, which is equal to 16 by 2 into 10 into 2 is 20, this becomes 5 by 2, which is equal to 8, 2 1s are 2 4s are 5 4s are 20. Sn is 20. So S16 can be 76 or 20. Let us come to the third question. It's a very interesting question. A ladder has rungs 25 centimeters apart. Rungs andre ladder andre ಏಣಿ, ರಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಣಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಅದು ಏಣಿ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ರಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಎರಡೂ ಏನು ಕಾಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಲ್ಯಾಡರ್. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಡರು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲಿಂದು ಹೀಗೆ 1 2 3 4 ರಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ರಂಗ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈ ರಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಇದೇನು ಈ ರಂಗ್ಸಿಂದ ಹಲ್ಲಿಂದು
ವಿಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋದು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್, ಇಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ರಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ರಂಗು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಹಲ್ಲು, ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಟಮ್ ರಂಗ್, ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 2.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 2.5 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಇದೇನು ರಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೋಟಲ್ ರಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ರಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಹಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ 250/12 + 1 ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೋಸ್ಟ್, ಬಾಟಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ 1 ಈಸ್ 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 250 / 25 ಮಾಡಿದರೆ 10 + 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 1ರಿಂದ 2, 2ರಿಂದ 3, 3ರಿಂದ 4 ಹಲ್ಲು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 3 ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಗ್ಯಾಪು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 250/25 + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 11. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು AP ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು? 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊನೆಯದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಕೊನೆಯದು ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11. The rungs decrease uniformly in length if the top and bottom rungs, what is the length of the wood required? Total ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ SN ಫಾರ್ಮುಲಾ. SN is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. d ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ SNಗೆ? SN is equal to n/2 into a plus l, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S11 is equal to, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 45, n/2. n is 11/2 into first term 45 plus last term 25. 45 plus 25 is 70 is equal to 11/2 into 70. 2 ones are 2 35s are 11 5s are 5 1 55, 11 3s are 33 plus 5 38. So 305 centimeters. S11 is 385 centimeters. So total length of the wood is 385 centimeters. Next, let us come to the fourth question. This is also an interesting question. The houses of a row are numbered consecutively. Consecutively ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. From 1 to 49. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ 49 ಮನೆಗಳಿದೆ. 1 2 3 ಈ ಥರ 40 49 ಮತ್ತು 48 ಈ ಥರ 49 ಹೌಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು AP ನ? ಹೌದು, ಇದು AP. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು? 1, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 49. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ how many? n. n is equal to 49. Show that there is a value of x. There is one value of x. x ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. Such that the sum of the numbers of the houses, sum of the numbers of the houses ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 1 2 3, ಇದ್ರ ಸಮ್ ಏನು? 1 + 2 + 3. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ನೇ ಹೌಸ್, 5ನೇ ಹೌಸ್, 7ನೇ ಹೌಸ್, 9ನೇ ಹೌಸ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸಚ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ.
ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಹಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮನೆಗಳು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಮನೆಗಳದು ಸಮ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಮನೆಗಳ ಸಮ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಇದು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರೋ ಮನೆಗಳದ್ದು ಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನಿಂದ 49 ಇರೋ ಮನೆಗಳ ಸಮ್ಮು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದರದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಫುಲ್ 49 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಫುಲ್ 49 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಸೊ ಫುಲ್ 49 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ 49 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದನೆಯ ಹೌಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೌಸ್ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ 49 ಹೌಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳದ್ದು ಟೋಟಲ್ ತಾಂತಾರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳದ್ದು ಟೋಟಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ 49 ನಾವು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ 40 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಹಿಂಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಹಿಂಟಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಏನಿದೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ 1 ಕರೆಕ್ಟ್గా ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 1 ಇದೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ 49 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ 49 ಎಸ್ 49 ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 49 ಬೈ 2 ಇಂಟು 49 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು 50 ಆಗುತ್ತೆ 2 1s 225s ಸೊ 49 ಇಂಟು 25 is how much 25 into 50 is 25 into 50 is what 1250 ಅಲ್ಲಿ 25 ತೆಗೆದ್ರೆ 1225 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ 49 is 1225 ಸೊ 1225 minus what is sx is x by 2 into x plus 1 what is sx minus 1 is sx minus 1 also xx minus 1 ಇಲ್ಲಿ n ಬದಲಿ x minus 1 ಹಾಕಿ is equal to x minus 1 into n ಬದಲಿ x minus 1 plus 1 x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ is equal to x minus 1 by 2 into x is x minus 1 ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾ so we get x minus 1 by 2 into x is equal to ಇವೆರಡು x minus 1 by 2 ಸಾರಿ ಇದು 1225 minus x by 2 into x plus 1
Let us solve for x here. We get x square minus x by 2 is equal to 1225 minus x square by 2 minus x by 2. Minus x multiply. So x square minus x square by 2 is equal to 1225 minus x square by 2 minus x by 2 minus x by 2 minus x by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. x square by 2 plus x square by 2 is equal to 1225. So x square by 2 plus x, this becomes x square is equal to 1225. x is equal to square root of 1225. 1225 the square root of 25, 625, 35 into 35, 5 5 is 5 to carry 5 16, 17 plus 15, 9 plus 10, 5 2 2 1. So x is equal to plus or minus 35. Minus ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ x is equal to 35. ಸೊ 35 is a ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 35 ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 35th ಹೌಸ್, 1ರಿಂದ 34ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು 36ರಿಂದ 49ನೇ ಮನೆ, ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5th ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆರೆಸ್ ಎಟ್ ಎ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ 15 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 50 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್. ಇದೇನು ವಿಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 50 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ವಿಡ್ತ್ 50 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೈಸ್ ಆಫ್ 1.4 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟ್ರೆಡ್ ಆಫ್ 1.2 ಮೀಟರ್. ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದೇನು ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೈಸ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾಲು ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲು ಇಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೆಡ್. ರೈಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್, ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು. ಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.4 is the rise and tread is 1.2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50 ಮೀಟರ್. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.4 ಮೀಟರ್. ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಟ್ರೆಡ್ 1/2 ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ concrete required will be 1/4 into 1/2 into 50, which is equal to 225 are 25/4, 4 6 are 24, 6.25 meter cube. Okay, now ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಹೈಟು 1.4 ಪ್ಲಸ್ 1.4 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಫ್
ಟ್ರೆಡ್ ಹಾಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ 50 ಮೀಟರ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು 50 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 225. 25 ಇಸ್ 12.5 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3/4 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 25 ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 1s are 2, ಸಾರಿ ಇದು 50, ಇದು 25 ಸೊ 75/4 which is equal to 4 1s are 18.75. ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ. ಸೊ ಏನೇನಾದರೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 6.25. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದು 12.5 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದು 18.75. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಸ್ 15 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ 15 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್? ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 6.25, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 12.5 minus 6.25 which is equal to 6.25 and n is equal to 15. Total sum ಕೇಳಿದ, sum total concrete. So Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 d which is equal to 15/2 into 2 into 6.25 plus n minus 1, n is 15, so 14 into common difference is 6.25. So 15/2, 6.25 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, into 6.25 into 14 plus 2 is 28. So 2 1s are 2, 14s are. So the total concrete will be 15 into 6.25 into 14. So you can solve this. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು that you will get the answer. This is simple multiplication. 6.25. Okay. So this is the fifth one. I hope you will do this multiplication and solve it. So this comes to the end of 5.4. Thank you.